నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే భజ రే నందగోపాల హరే. మా చిరబాబు గారు మిస్సెస్ మీరు వెళ్ళండమ్మా. భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే ఎన్నో ఎన్నో భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే పులకించే బంధాలన్నీ ఒకటై ఆలకించే ఆనందాల పాటే కనబడగా కనబడగా స్వర్గం కదిలే ఈ క్షణమే కాగా ఒక వరమే పులకించే బంధాలన్నీ ఒకటై ఆలకించే ముందు వాడిని తర్వాత ఆనందాల పాటే ఎన్నో ఎన్నో భావాలే పెనవేసే ఎదలో రాగాలే. రొమాన్స్ చేసిన చాలే గానీ గుడికెళ్ళే టైం అయింది. పదమ్మా ఇంకెంతసేపు సరే కమ్ ఫాస్ట్ కిందుంటా. అర్జున్ అక్క వాళ్ళేరి మీరెవరూ మాతో గుడికి రావట్లేదా?
ఎరా నువ్వు ఇంకా లాగులు వేసుకొని తిరుగుతున్నావు, నీ సిస్టర్స్ కనీసం కనిపించట్లేదు. అసలు ప్లాన్ చేసిందే మీరు కదా. మేమెందుకు మీతో రావట్లేదో మీరు తిరిగి వచ్చాక మీకే తెలుస్తుంది. ఏంట్రా ఇంకొక సర్ప్రైజా? ఒకటి కాదమ్మా, చాలా సర్ప్రైజులు ఉన్నాయి. కానీ నాన్నకు మాత్రం ఓ స్పెషల్ సర్ప్రైజ్. నాకా? ఏంటి? అవును నాన్న, సాయంత్రం మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. లేదు లేదు, ఇప్పుడే చెప్పు, ఖాళీయే. ఇప్పుడా? లేదు లేదు, మీరు తిరిగి వచ్చాక మాట్లాడతా. లేట్గా వెళ్ళినంత మాత్రం దేవుడే అనుకోడరా. చెప్పు చెప్పు దా, మా చెప్పు. నాన్నకు చెప్పమ్మా ప్లీజ్. మురళి తీసుకెళ్ళమ్మా. మా వన్ పిక్చర్. सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरमन्त्रपुष्पाणि पूजयामि कल्याणतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि यवायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि ब्रह्मदेयस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करशनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषाय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः अलवेलमङ्गा पद्मावती समेत श्रीवेङ्कटेश्वर सम्पूर्णं जगतो अभिप्रदन्नागे श्रिया परिपातया नीराजनं दर्शयामि अनन्तरवाचमनीयं समर्पयामि। ॐ अथैदं विष्णवे चरन्निर्वपति यज्ञो वै विष्णुः यज्ञ एवान्ततः प्रतिष्ठति श्रोत्रजुहोति विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अलवेलमङ्गा पद्मावती समेत श्री वेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः। प्रार्थनां समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनार्दन कल्याणानन्दं प्रार्थना। मङ्गलेर्यं वधूरिमागुं समेतमस्यत सौभाग्यमस्ये दत्ताजाथास्तं विपरेदना। श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः। ॐ सम्राजस्य विब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्तीनं कीर्तये देवा एव देवप्रियावर्यं भवति शतमिति शतन्ति एर्घमायुः
यद्रुभाय सत्यास्तदा अपानपरवस्मिनायन्तवस्मिन्न एताय छपदं यदः अधस्पदन्दवे कृधियो अक्षोरविद्वार जय शत्रुघोरमृधोरस्वाधाभयन्द्रणिः विश्वदोनः ॐ मम अग्नेवज्जोनः कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमाय जन्तां मय्या श्रीरस्त्वलितेनमनसो मे अस्तु येनो वाणिगान् कथमज्जनाः विश्वे देवासो दधिगोचकामि श्रेष्ठर्वे धर्मकुलाद विश्वे देवास इहवेदयस्वम् महात्मने प्रजयामातनाभिर्भारधानत्रिशते सुरपराजन् वेदोक्तं परिपूर्णमायुष्याभिवृद्धिरस्तोऽनुधा यजमानस्य अलवेदङ्गावत्तावदेशमेन श्रीवेङ्कटेश्वरस्वामिदेवतानुग्रहेण शरीरसम्पूर्ण आरोग्यरासिद्धिद्वारा मनोभीष्टसिद्धिरस्तोऽनुधा यजमानस्य धर्मकार्याचरणयोग्यतासिद्धिरस्तोऽनुधा सत्या एका आत्मसन्तु सत्यास्तु यजमानस्य कामाः మనోభీష్టసిద్ధిరస్తోతథాస్తు. విశేషమైనటువంటి 60 పుట్టినరోజు అంటేనే ఏం చేయాలి అని చెప్పి శాస్త్రంలో ఉన్నది. ఏమని పుట్టినరోజు నాడు ఆయుష్య హోమం చేయాలి, లేదా వేదాశీర్వచనం చేయాలి. వేదం అంటే ఏం చెప్పిందంటే అనంతావే వేద. వేదాల్లో అనంతం అంటే ఇంతాయి కాదు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఔషధం తయారు కావాలన్నా వేదంలో తీసుకున్నవే, ఏదైనా కూడా వేదంలోంచి వచ్చింది. అలాంటి పుట్టినరోజు నాడు అనేక రకాలుగా అన్నీ చేయవచ్చు, ఏది చేయాలన్నా కానీ అందరూ సహకరిస్తారు. కానీ ఈ యొక్క వేదాశీర్వచనం చేయించాలనేటువంటి మనస్సులో రావడం, మానస గారు వారి పుత్రిక, అదేవిధంగా వాళ్ళ అల్లుడు గారు, వారి యొక్క సమూహము, వారు అది సర్ప్రైజ్గా ఇద్దామనుకున్నారు. వారికి వేదాశీర్వచనం మిగతా కూడా వారికి తెలిసిపోతూ అన్నీ వచ్చేసినాయి. కానీ వేదాశీర్వచనం అనేటువంటిది గొప్పమైనటువంటిది. ఈరోజు నాడు పుట్టినరోజు నాడు ఇది కూడా ఒక ఆనవాయితీగా పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేదాశీర్వచనం అంటే మమ్మల్ని పిలవాలని కాదు, ఎవరిని పిలిచినప్పటికీ కూడా అనేక రకాలుగా వేదాది రూపాలు అన్ని ఖర్చులు అవుతుంటాయి. కానీ ఈ యొక్క వేదాశీర్వచనం అనేటువంటి అనేకమైనటువంటిది. తద్వారా వారికి వేదంలో చెప్పినటువంటి ఆయుష్ని అభివృద్ధి చేసి, అదేవిధంగా ఇంద్రియమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి, అదేవిధంగా కన్యకా పరమేశ్వరి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఇప్పటికే వారు తీర్థయాత్రలు అనేకం చేస్తున్నారు. మిగిలిన తీర్థయాత్ర చేయడానికి 60 సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత చేయాల్సినటువంటి యాత్రే కాబట్టి విశేషంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తీర్థయాత్రలు చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు భగవంతుని కల్పించాలని నేను కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఇప్పుడు రావాల్సిందంటే ఆరోగ్యం. ఇప్పటివరకు అనేక రకాల పనులు పరిగెత్తారు, ఉద్యోగరీత్యా అటు ఇటు అటు. కానీ తర్వాత కావాల్సిన ఆరోగ్యంగా మీరు ఉండి 10 మందికి ఇన్ని రోజుల నుంచి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి అందరినీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి సార్ గారు సర్వీస్లో ఉన్నారు. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు సర్వీస్లో ఉన్నారు.
వారి యొక్క సర్వీస్ అంతా కూడా అనేక రకాలైనటువంటి అందరికీ కూడా ప్రజలందరికీ వారి వంతుగా ఎంత కృషి మీరైతే అంత కృషి మాకు కూడా ఒక సందర్భంలో వారు కూడా చేసి ఉన్నారు కరోనా సందర్భంలో. అలాంటి మంచి మనస్సు గల గుండయ్య గారు, వారి సతీమణి గారు, వారు ఎంతకాలం ఇదే విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి మంచి పనులు చేస్తూ 10 మందికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాలని మరొకసారి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మనోపేక్షిస్తూ
slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से, मैं भी इससे चोरी छुपे चाहता हूँ तब से। दुनिया ही मेरे बस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा। सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे महीने में जाना, हुआ तो सूरत मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। अरे रास्ता रास्ता देखो, ఎందరో మహానుభావులు, ఎందరో మహానుభావులు, అంతరిలో తాను ఒకడు. ఎందరో మహానుభావులు, అంతరిలో తాను ఒకడు. అందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు. సొంతము స్వార్థమే, స్వంతము స్వార్థమే, స్వంతము స్వార్థమే, లేక ధన వల్ల అందరూ సుఖించగను చూచి బ్రహ్మానందమను భావించువాడందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు. సా సత్ సని ని పా ప ని సరి రి గ రి రి గ
నీ పిలుపే నా ఎదలో చేరి మళ్ళోసారి మళ్ళోసారి పిలవాలంది నువ్వు ప్రతిసారి మనసుకే మొదటిదే మొదటి మాటల్లో వయసుకే మొదటిదే మలపు మాటల్లో కుదురుగా నిలవదే చిలిపి ఊహల్లో గగనని తెలిసిన చివరి హద్దుల్లో నా రాదారిలో గోదారిలా వచ్చావేమో నీ రెండల్లో నా గుండెల్లో పున్నాగలా పూచావేమో ఎగరేసే ఊహల్లే చేసే హద్దుల్లే దాటేద్దాం దిక్కుల్లే చూసేద్దాం చుక్కల్లే ఎగరేసే ఊహల్లే ఎగరేసే ఊహల్లే చేసే హద్దుల్లే చెరిపేసే హద్దుల్ని దాటేద్దాం దిక్కుల్లే దాటేద్దాం దిక్కుల్ని చూసేద్దాం చుక్కల్లే చూసేద్దాం చుక్కల్ని కవ్విస్తావు నీవు నీ కంటి బాణలతో గుండె అల్లాడేలా నవ్విస్తావు నీవు నీ కొంటె కోణాలతో చంటి పిల్లాడిలా కన్నీడు కోలాట మాడింది కంటి పాపలో నిన్నే దాచింది నిన్ను లేని ఇబ్బంది బాగుంది నిన్ను కోరి రమ్మంటుంది నా రాదారిలో గోదారిలా వచ్చావేమో నీ రెండల్లో నా గుండెల్లో పున్నాగలా పూచావేమో ఎగరేసే ఊహల్లే చేసే హద్దుల్లే దాటేద్దాం దిక్కుల్లే చూసేద్దాం చుక్కల్లే ఎగరేసే ఊహల్లే ఎగరేసే ఊహల్లే చేసే హద్దుల్లే చెరిపేసే హద్దుల్ని దాటేద్దాం దిక్కుల్లే దాటేద్దాం దిక్కుల్ని చూసేద్దాం చుక్కల్లే చూసేద్దాం చుక్కల్ని ఇంకోసారి ఇంకోసారి నీ పిలుపే నా ఎదలో చేరి మళ్ళోసారి మళ్ళోసారి పిలవాలంది నువ్వు ప్రతిసారి
మీరు ఎవరేం మాట్లాడలేదు, మనం మాట్లాడలేదు. ఇది మా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున చిన్న మన స్టేట్ అని చూపిస్తాం. ఇంకా మంచిగా మందాయి పడుకుందాం అనుకున్నాం సండే. అంటే ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నాం మీ అందరికీ. అదే మానస చెప్పేసి అంకులు ఏమనుకోకండి అంటే ఏందమ్మా అంటే మానస నేను అనుకుంటా ఆమె ఒకసారి ఎప్పుడంటే స్టార్టింగ్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ ట్రయల్లో మాట్లాడాము ఒకసారి. ఆ తర్వాత ఏమైనా ఏందామంటే మా డాడీ ఇంకా ఫంక్షన్ చేసుకుని గురించి ఇద్దామని అంటే చేయండి అమ్మ మంచిదే కదా అంటే రైట్ అన్నారు. మీరు రావాలి తప్పకుండా అంటే తప్పకుండా వస్తున్నాం అని అనుకోకుండా నైట్ అనుకున్నాం. మేము వస్తున్నామని కూడా తెలియదు. ఇక సరే ఏదైనా కానీ ఇక మాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా మిత్రుడు. ఎంత మిత్రుడు అంటే కాలేజ్ ఆయన సొంత గ్రామం అనుకోరు, అందరూ చేసుకుంటారు. కాలేజీ గోవిపేట మేము కాలేజ్ చేసినాం. అయితే మా ఇల్లు మాణిక్పురం మనసు వాళ్ళ మామ ఉంటాడు శ్రీరాముడు రాముడు ప్లస్ లక్ష్మణ్ రాములే కదా, రాముల దగ్గర ఉంటుంది. ఆయన షాప్ ఉండేది మరి అదే కాదు అక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు. అట్లా మాకు ఫ్రెండ్ అంటే జూనియర్ కాలేజ్ అప్పుడు 10th క్లాస్. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఇక డిగ్రీ అయిపోయింది, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ట్రైనింగ్ ఎస్ఐటీసీకి అంటే మా జాబ్ యొక్క బ్యాచ్ ఒకటి ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కూడా ఒక 15 మంది ఉన్నాం ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా నుంచి. అలా నేను ఇంకో కొంతమంది ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో 1986లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఆ తర్వాత జాబ్ వచ్చేసి 1990 సెప్టెంబర్లో మా అందరికి ఒకటిసారి వచ్చింది. ఇక అప్పటి నుంచి ట్రైనింగ్ అప్పటి నుంచి మా అనుబంధం కొనసాగింది. ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆయన ఏ రోజు ఫ్రెండ్షిప్లో పడ్డా ఏ రోజైనా నేను ఎప్పుడైనా సేటాలు వహిస్తాను. ఎందుకనంటే జనరల్గా చిన్నప్పటి నుంచి మాకు దగ్గర ఎవరైనా వయసులు ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఫ్రెండ్స్ సేటాలు వహిస్తాను. ఇప్పుడు సేటు అన్నది ఏం చేస్తుంటే నేను ఎప్పుడు కలిసి ఏం చేసినా చాయ్ తాగినా టిఫిన్ చేసినా భోజనం చేసినా ఆఖరికి మందు తాగినా కూడా మేము మొత్తం మా సేటు కట్టింది. నాతో అడ్డలేకుండా అది మాత్రం అసలేదు ఉన్నారా కలిసింది స్ట్రేట్ కలిసిందంటే కథం పెట్టలేకపోతే ఏ రోజు కూడా జరగదు. ఇప్పటిదాకా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా అదే కథం పెట్టలేకపోతుంది. అదే అర్థం. ఇంకోటి నాకు ఎప్పుడన్నా కలిస్తే కథం నాకు స్ట్రేట్ దొరికిందని కూడా కొంచెం అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఉన్న నిజము మంచి ఇటువంటి సందర్భంగానే చెప్పాలని నేను చెప్తున్నా. చాలా హ్యాపీగా సరదాగా ఎప్పుడు కాదు. ఇంకోటి మాకు ఎప్పుడన్నా సరదా ఉంటే ఉంటుంది అంతే చెప్తే ఎప్పటికి కాదు. సరే అట్లా మేము ఎంజాయ్ చేసినాం. కనుక ఇంకోటి ఈరోజు మానస పాప అయినా బాబు కంటే ఎక్కువ చాలా గ్రాండ్గా ప్రోగ్రామ్ చేసింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మేము ఇప్పుడు గుండయ్య బిడ్డ మానస అనుకోవాలి, కానీ మేము ఇప్పటి నుంచి అంటున్నాం మానస తల్లి గుండయ్యని అంటాం. ఓకేనా? క్లాస్ కొడతారా కొట్టారా? ఎస్. ఇప్పుడు మానస రిపీట్ బాబులు కొడుకులు నాకు 2 కొడుకులు, నువ్వు ఒక్క కూతురైనా చాలా అల్లాడుకుంటున్నా తెచ్చింది వాడు పాపం. మేము మీ ఎంగేజ్మెంట్ వచ్చినాం, మ్యారేజ్కి వచ్చినాం, అన్నింటికి వచ్చినాం. చాలా మీ డాడీని మంచిగా చూసుకుంటాం. మేమైతే వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, అలాగే రేపు పొద్దున ఇంకో ఇయర్లో రిటైర్ అవుతాడు. నేను ఆల్రెడీ 1 month అయితే రిటైర్ అయిపోయినా. ఇక అంటే మా ఏజ్ కొంచెం 6 నెలలు 1 year అట్లా తేడా ఉంటుంది. అట్లా నడుస్తుంది మా ఫ్రెండ్. ఇంకోటి ఇక మిగతా విషయాలలో వచ్చేసరికి చాలా సౌమ్యుడు, హృదయ స్వభావి, ఎవరు ఏదడిగినా కూడా సహాయం చేసేటటువంటి గుణమైతే ఉన్నది. దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. అదేవిధంగా విష్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ అని మీ అందరు మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీ అందరి సమక్షంలో నేను కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. షష్ఠి పూర్తి 60వ బర్త్డే జరుపుకుంటున్న గుండయ్య గారికి, బంధుమిత్రులకి, గుండయ్య అండ్ ఫ్యామిలీ, తర్వాత ముఖ్యంగా మానస గారికి, వాళ్ళ పుత్ర రక్తం అనుకోవచ్చు, కూతురు కూడా అనుకోవచ్చు, వాళ్ళకు నా హృదయపూర్వక. సో నేను గుండయ్య గారు ఇద్దరం కలిసి ఒకే చోట తయారు చేశాను. కాకపోతే ఎట్లా ఇంటర్నెట్ రిటర్నెట్ ఫంక్షన్ కూడా చెప్తాము తర్వాత.
మేమిద్దరం ఒక దగ్గరే పనిచేస్తాం కాబట్టి అభిమానంతో మేము కూడా ఆయన ఎంత అభిమానిస్తారో మేము కూడా అదే విధంగా అభిమానిస్తాం. కాకపోతే నేను బాస్ అంటాను, నేను ఆయన కంటే పెద్ద డిజిగ్నేషన్ పరంగా ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడైనా బాస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాను నా వ్యక్తిగతంగా. సో బాస్ మాదిరిగానే నాకు ఆయన మాత్రం వ్యక్తిగతంగా మాత్రం నాకు బాసే. కాకపోతే ఇక ఆయన వ్యక్తిగతంగా గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటే ఆయన ఇంతకుముందు మన భరత్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టు సౌమ్యుడు, ఉదార స్వభావి, అందరికీ సహాయపడేవాడు. ఒక సామెత జ్ఞాపకం వచ్చింది, సొంత లాభము కొంతవరకు పొరుగు వారికి తోడుపడవ అనేది ఖచ్చితంగా గుండెకి చెందింది. ఎందుకంటే చాలా మటుకు నేను చూశాను యూనియన్లోను, తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ పరంగాను, తర్వాత వ్యక్తిగతంగాను ఎవరైనా కనుక ఫోన్ చేసి కనుక చెప్తే ఖచ్చితంగా ఎంతో ఆయన తోచినంత వరకు మాత్రం సహాయపడతాడు. అదేవిధంగా గుండె ఆ విధంగా సహాయపడుతున్నారంటే మేడం గారికి వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఆమె కనుక కోఆపరేషన్ కనుక లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా గుండె ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు. సో ఖచ్చితంగా ఏ విషయంలో అయినా ముందుకు మాత్రం వెనుక ఉండి నెట్ పంపిస్తుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి సో ఈ ఘనంగా చేసినందుకు మానస గారికి నేను ప్రత్యేకించి అభినందిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను అంటే చెప్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, కాకపోతే చిన్నగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చాలా అల్లారముద్దుగా పెంచారు. అలా ఇలా కాకుండా ఎంతో కష్టపడి నాన్న చిన్నప్పుడు అసలు ఏ రాత్రి మార్నింగ్ డ్యూటీకి వెళ్ళి రాత్రికి క్లినిక్కి వెళ్ళి రాత్రి 2ంటికి ఇంటికి వచ్చినా అంత కష్టపడి నన్ను ఇంత పైకి పెంచారు. నాన్న అది చేయడానికి రీజన్ అమ్మ సపోర్ట్. సో వాళ్ళిద్దరికి ఒకరిదొకరు సపోర్ట్ లేకపోతే మాత్రం ఇది మాత్రం ఉండదు. సో అట్లా అంతేకాకుండా నేను జాబ్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సంగారెడ్డిలో ఉన్న మేము మంచిగా అంత ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అన్నీ ఉన్నా కానీ నా ఒక్కదాని కోసం నేను జాబ్ చేయాలి అని ఒక రీజన్, అక్కడ నుంచి నాకు తిరగడం కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి నాకు మంచి సంబంధం రావాలి అని చెప్పేసి హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు. జస్ట్ నా కోసం అన్నీ వదులుకొని నాన్న కష్టపడి ఇప్పుడు దూరం తిరుగుతున్నాడు నా కోసం. సో ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నా, స్పీచ్ అంటే. సో అంతే, నాకు వాళ్ళకి కూతురునైనా కొడుకునైనా నేను అండ్ మా ఆయన మా ఫ్యామిలీ అందరం. ఇక చెప్పాలంటే ఇక అన్నీ లేఖతో చెప్పేసారు. నా యొక్క బర్త్ 1964లో ఈ 60వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వచ్చిన అందరికీ నమస్కారాలు. మరి 1992లో మా మ్యారేజ్ జరిగింది. 94లో మానస జన్మించింది. మానస జన్మించినాక ఒక 4 ఇయర్స్కు ఒకటే పాపకు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని 30 ఇయర్స్ బ్యాక్లే ఒకే పాపకు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు ప్రజెంట్. వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి తెలియదు, మా అమ్మ నాన్నకి తెలియదు, మా తమ్ముడు మీటున్నారు, ఎవరు తెలియకుండా మేము ఇద్దరం డిసిషన్ తీసేసుకొని అప్పుడే ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అంటే మానస చిన్న ఉన్నప్పుడు మాత్రం అప్పుడప్పుడు అనుకునేవాడిని, అంటే కొడుకుంటే బాగుంటుండేనేమో అని అట్లా. కానీ తర్వాత మానస మెచ్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక అవసరం లేదు, కూతురైనా కొడుకైనా మానస నా కొడుకు లెక్క. మరి కామన్గా మ్యారేజ్ కన్నా ముందు మాత్రము కూతురు అంటాము, మ్యారేజ్ తర్వాత. కానీ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నా యొక్క దేవుని దయ వలనో ఏదో అని నా యొక్క సేవ వలనో నా యొక్క అదృష్టమో నాకు అల్లుడు కొడుకు లాంటి అల్లుడు దొరికిండు నా అదృష్టం. ఎందుకంటే కూతురు ఎంతైనా కూతురు చేస్తలేము, తప్పకుండా చేస్తలేము, కానీ అల్లుడు చేయాలంటే గ్రేట్ కదా. అని నా యొక్క ఏ జన్మల్లో చేసుకున్న పుణ్యం అని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఇక ఇక మానసిక చెప్పాలంటే ఇక ఏదైనా ప్రతి ఒక్క డిసిషన్ ఇప్పటికైనా అప్పుడైనా ప్రతి డిసిషన్ మానస డిసిషన్ అయితే మేము ఫాలో అవుతాము. మరి వాళ్ళు బాగుండాలి. ఇక నాకు ఒక కోరిక ఉండే, మానసకు 4 కూతురుండే, మన్మరాలు ఉండే, మన్మడు కావాలని ఉండే. ఆ కోరిక ఇట్లా భగవంతుడి కృపతో నెరవేరింది. మరి నా యొక్క శశి జీవితం రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత మన్మడు రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు సేవ చేసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. సరే, ఇప్పుడు ఇదంతా సరే ఎమోషనల్ అదంతా అయిపోయింది. ఒక చిన్న ప్రపోజల్ చేయాలి మరి మా అమ్మకి ఈ షష్టి పూర్తి సందర్భంగా. చేయాలి మరి. ఒక రకమైన ఫీల్ ఉంటుంది కదా. నమస్కారం. మేము గుండయ్య గారు ఈ ఎస్కేఈకి మాకంటే ముందు రావడం జరిగింది. సాయి కీర్తి ప్రిన్సెస్కి మేము 2017 ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మంచి మానవతా దృక్పథం కలిగినటువంటి వ్యక్తులలో మా గుండన్న ఎస్కేఈలో మొదటి వరుసలో ఉంటాడని దానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. అన్ని రకాలుగా అందరికీ ఎప్పుడు ఆయన్ని ఎవరు ఏది అడిగినా కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో ఎప్పుడూ కూడా సహాయం చేసేటటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వాళ్ళల్లో ఎస్కేఈలో మా గుండన్న అందరికీ కూడా కావలసిన వాడిగా పేరెన్నికన్న వ్యక్తి. మాకు ముఖ్యంగా ఎప్పుడూ కూడా ఏ విషయంలోనైనా ఎటువంటి సలహా కావాలన్నా కానీ మేము నిస్సందేహంగా గుండన్ని మేము అప్రోచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడే గుండన్న చిన్నతనంలో చేసినటువంటి పనులన్నీ ఇప్పుడే చేసేసాడు. మరి ఆయన ఉన్నటువంటి మైండ్ సెట్కి అంటే నేను ఇక్కడ సభావేదికగా చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదో నాకైతే తెలియదు, కానీ మరి వైశ్యాస్లో మరి గుండన్న లాంటి మెంటాలిటీ కలిగినటువంటి వాళ్ళని నేను చాలా 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 తక్కువ మందిని చూడటం జరిగింది. ఇంకా మేడం గారు అప్పుడు అడ్డుకట్టేస్తుంటారు, కానీ లేకపోతే గుండన్న ఆగేటటువంటి వ్యక్తి కాదు. అసలు మేము అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాం, నేను చౌదరి, మేము అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉంటాము పొరపాటున గుండన్న వైశ్యాస్లో తప్పు పుట్టిందని మేము అనుకుంటూ ఉంటాము. అంత గొప్ప మనసు కలిగినటువంటి వ్యక్తి. మరి మనం ఎప్పుడూ కూడా అందరం తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే మంచి ఆలోచన, అందరికీ మంచి చేసేటటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ పక్కనే ఉంటాడు అనడానికి నిదర్శనంగా భగవంతుడు మానసాన్ని మరి వాళ్ళకు అనుగ్రహించడం జరిగింది. గుండన్న మెంటాలిటీకి తగ్గట్టుగానే అంతకంటే జోవియల్గా మా మానస మరి మాతో పాటు ఉన్నటువంటి సందర్భం. మరి అట్లాంటి మంచి ఆలోచన కలిగినటువంటి వాళ్ళకి మంచి అల్లుడు కూడా రావడం జరిగింది. మరి గుండన్న ఇలా 100 ఇయర్స్ మా ఎస్కేఈలో అందరికీ తన మంచితనాన్ని రుచి చూపిస్తూ మరి వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఆయన అందరికీ కూడా చాలా మనసుకు దగ్గర అయినటువంటి వ్యక్తిగా మరి ఇప్పుడు సారు చెప్పడం జరిగింది. మాకు అంతకు ముందు తెలుసు, కానీ మరి వాళ్ళతో ఆయనతో కలిసి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విధానం వేరుంటుంది, మేము చెప్తే అది గొప్పగా ఉంటుంది. కానీ మరి మేము ఈ ఎస్కేఈకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన చూస్తున్నాము. ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి మా అందరికీ కూడా. మరి ఆయనతో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళ వర్కర్సా ఇట్లాంటి భేదాభిప్రాయాలు కూడా ఆయనలో ఎప్పుడూ మేము చూడలేదు, ఇంతవరకు చూడలేదు. ఆయన
ఎవరు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి సహాయం అడిగినా కానీ తప్పనిసరిగా ఆయన ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా కూడా చేసినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. తెలియకుండా చాలా చేస్తారు కానీ అవన్నీ ఇంట్లో చెప్తారా? చెప్పరు కదా. దాని అర్థం అదే మానసిక చేసిన మరి అలా మా అందరితో కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఏమనుకున్నారంటే మమ్మల్ని దత్తత తీసుకుంటారు అనుకున్నారు. కానీ అవకాశం లేకుండా భగవంతుడు అబ్బాయిని కూడా ఇచ్చేయడం జరిగింది. గొండన్న ఆ అవకాశాన్ని కూడా మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి మనవడిని అనుగ్రహించడం జరిగింది. ఇక ఇప్పటి నుంచి అన్నీ మరి సమయంగా ఆయన చేయాలనుకున్నటువంటి పనులన్నీ ఒక 1 year తర్వాత మనవడితో చేపించడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. 6 సంవత్సరాల నుంచి అండి ఆయన నాకు కేవలం ఒక నైబరే కాదండి, ఒక ఫ్రెండ్, ఒక సోదర సమానుడు, ఒక ఆత్మీయుడు, ఒక బాబాయ్ లెక్క. అంతే, అంతకన్నా ఎక్కువ వర్షాలు బాగా తెలుసుకోలేదు. ఇక్కడ ఆయనకి ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది. ఇంతకుముందు పెద్దలు వాళ్ళ కొలీగ్స్ కానీ తిలకన్న కానీ చెప్పినట్టు ఆయన కేవలం మంచి వ్యక్తే కాదండి, ఎవరికి కూడా ఎవరైనా అడిగితే సహాయం చేయడం వేరు. కానీ కొండయ్య గారిలో ఉన్న మంచితనం ఏంటంటే ఈ సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ తెలుసుకొని మరీ వెళ్ళి ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో కానీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు కానీ బయట ప్రజలకి తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ చేతుల్లో కానీ అందరికన్నా ముందుంటారండి. బోలా శంకర్ లాంటి మనిషి అన్న అంటే ఎవరికైనా సహాయం చేస్తారు. అది మా కళవంత ప్రత్యక్షంగా చూసాము. ముఖ్యంగా మేము ఈ కమ్యూనిటీకి వచ్చిన తర్వాత ఈ కమిటీ విషయాల్లో కానీ బయట ఫ్రెండ్లీగా కానీ నేను కానీ మన రోహిత్ గారు కానీ తిలక్ గారు కానీ బయట తిరిగేటప్పుడు కానీ ఆయన స్వభావం తెలుసుకొని ఆయనకి మేము అభిమానులు అయ్యామండి. చిన్న మాట చెప్పాలంటే అభిమానులు అని చెప్పడం కానీ ఆయనతో అటువంటి అనుబంధం ఏర్పడింది. మంచి మనిషి. ఆయన ఇలాంటి పుట్టినరోజులు ఇంకెన్నో జరుపుకోవాలని, నిండు 100 ఏళ్ళు 5 ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. కొండయ్య గారిని మా మీద కొండయ్య గారికి ఎంత ప్రేమ ఉందో ఆంటీకి కూడా మా మీద ప్రేమ అని చెప్పలేను కానీ ఇంకా ఆంటీ అంతకు మించి కొండయ్య గారి ప్రేమ మాకు కనిపిస్తుంది, ఆంటీ ప్రేమ కనిపించదు. ఆంటీ ప్రేమ అక్షంతల రూపంలో వస్తుంది, కొండయ్య గారి ప్రేమ మీద అభిమానంలో ఉంటుంది. వీరిద్దరూ పార్వతీ పరమేశ్వర్ లాగా ఇలాగా 5 ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి. అదేవిధంగా మంచి వాళ్ళకి ఎప్పుడో మంచి జరుగుతుందని ఇంతకుముందు మిత్రులు తిలక్ గారు కూడా చెప్పారండి. ఆయన మంచిదాన్ని తగ్గట్టుగానే బంగారం లాంటి కూతుర్ని ఇచ్చారు. అది చాలదన్నట్టుగా అంతే విధంగా ఇంకా గొప్ప వ్యక్తిని అల్లుడిగా ఇచ్చారు. అల్లుడైనా కొడుకైనా అభిషేక్ గారు, కూతురు అభిజిత్ గారు. అభిజిత్ ఏం కాదు ఎలాగైనా మాకు ఛాన్స్ లేదా మా దత్తత తీసుకోవడం మనకి అయిపోయింది. అవకాశం లేదు, క్లోజ్ అయిపోయింది. సో అభిజిత్ గారు కూడా మంచి వ్యక్తి, వాళ్ళ కుటుంబానికి అల్లుడుగా వచ్చారండి. సంతోషం. నాకు ఆయన చెప్పినట్టుగా అల్లుడైనా కొడుకైనా ఈ కుటుంబం సంతోషంగా ఇలాగే ఆనందంగా ఉండాలని, వాళ్ళు బాగుంటూ వాళ్ళు మాతో పాటు వాళ్ళు ఆనందంగా పంచుకోవాలని. ఇంకెంత చెప్పినా తక్కువేనండి. ఏదైనా మా అందరూ బాగు వరకు కొండయ్య గారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.